Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 14, verses 13 to 16. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. I know and I am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So, do not let what you regard as good be spoken as evil. The strong and the weak Christian, avoiding the cause of offense, this is the subject. ಬಲಾಢ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಪಮಾನ ಅಥವಾ ಹೀನೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ದೂರವಿಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು. The last week we looked at the role of strong Christians. We observed two things. The weaker Christians in faith may either amuse them or annoy them. Strong ones are either amused or annoyed by the weak ones. Secondly, the strong one's behavior may cause injury to the weak Christians. ಕಳೆದ ವಾರ ದೃಢ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲದವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಲಹೀನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಲಾಢ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ರಂಜನೆ ಅಥವಾ ರಂಜಿಸ್ತದೆ, ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದೃಢ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನಡತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ವರ್ಸಸ್ 14-15 the food habits which Paul is talking about, the reaction between the strong and the weak vis-a-vis food habits. 14-15 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬಲಾಢ್ಯರಿಗೂ ಬಲಹೀನರಿಗೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. Paul was convinced totally that the regulations concerning food habits are not of primary importance. Paul was absolutely sure. The language of verse 14 indicates this. Let me read this. I know and I am persuaded in the Lord Jesus. Very strong words. Conviction that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean. The language here is one of certainty. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಿಯಮ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾತಂದ ಒಂದು ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಆಹಾರ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 14ನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ವತಃ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಖಚಿತವಾದ ಭಾಷೆ ಇದು.
ಇದು ದೃಢವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಪೌಲನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಿರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. What Paul is saying in verse 14 is that the strong Christians should constantly live in fear. We shouldn't be always thinking, oh, if I do this, it's wrong. If I do that, it's right. Many Christians live in a fear that some evil is inherent in all material things. All material things, whether it's food or observances. So Paul is saying, don't think so. Verse 14 says, if you think so, it will happen that way only. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಉಂಟೆಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲಾಢ್ಯರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮಗೆ ದೃಢವಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಲ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ Corinthians, 1 Corinthians 10:31, we can eat and drink for the glory of God. We can eat and drink for the glory of God. What does he say? This means discernment and not recklessness. In 10:14, Paul is having a discernment. You can eat and drink, you can do anything provided it brings glory to God. Discernment is very important. ಪೌಲನು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 10:31 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಉಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರ ಘನತೆಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಉಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ. ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ತದ ಇದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಬೇಕು. Paul is saying it's very necessary for us to be discreet, necessary to be discerning what is right and what is wrong in terms of food habits. How is going to affect the weak brother? That's more important. ಬಲಾಢ್ಯರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಊಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪೌಲನ ಮುಖ್ಯ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. In conclusion, Paul advises the strong should think of everything not as it affects them only, but it affects others also, particularly the weak. We think what we do doesn't affect others. It certainly does. That's what Paul is saying. You have to have discernment in what you eat, in what you observe, in what you say, particularly in respect of the weak believers, so that they will not be affected. ಪೌಲನ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ದೃಢವಾಗಿರುವವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಲಹೀನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಲಹೀನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Paul's exhortation is God's glory and the welfare of the others should be chief consideration of the strong. God's glory and welfare of others should be the chief consideration of strong Christians. Like what? Eating, drinking, saying anything, or anything else that we do. Consideration is, how does it affect the weaker ones?
ಪೌಲನ ಉತ್ತೇಜನದ ಬೋಧನೆ ಏನೆಂದರೆ, ದೃಢವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಕೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದೇವರ ಘನತೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ತಿಂತೇವೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಘನತೆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಬಲಹೀನರ ಆತ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಕ ಕ್ಷೇಮ, ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಂಡರು ಕುಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. What is the reason for this exhortation? Why does Paul bring all this here? He is saying we are not alone, we are not isolated people. We have a company, we have a fellowship, we live in a church, we live in a family. We are not living for ourselves, we are living for others. The members of the fellowship, the body of Christ, which is the church. So the strong ones must promote spiritual well-being in the fellowship. ಪೌಲನು ಈ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಅಂಗಸ್ಥರು ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೃಢವಾದವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಹೀನರದು ಬಡಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಲಾಢ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶ. By this teaching, Paul's concern is that the strong Christians should always enable the weaker ones to become strong by their practical living. If you are a strong Christian, God bless you, and may you be instrumental in encouraging the weaker ones to improve their spirituality. ನೀವು ಬಲಾಢ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬಲಹೀನರನ್ನು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Our Father, each of us as Christians have responsibilities. We are not doing things for ourselves. We are not saying things for ourselves. That's what Paul is saying. We are not living in isolation. What we do affects others. What we say affects others. ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಪೌಲನ ಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏನು? ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುವುದು, ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನರ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅವರ್ ಫೇತ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಾಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ದ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್. ಟು ದಟ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಕಮೆಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. Have you been to Jesus for a cleansing bath? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ನೀನು ಬರ್ವಿಯೋ, ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿಯೋ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳಕೊಳ್ಳುವಿಯೋ, ಶುದ್ಧನಾಗಲು ಬರುವಿಯೋ. ಶುದ್ಧತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ,
ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಲು ಬರ್ವಿಯೋ ಪಾಪ ಕೋಳೆನಿಗೆ ಶುದ್ಧನಾಗಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ವಿಯೋ Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul's cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? ನಿನ್ನಿಂದೇನು ಬೇಡವು ಬೇಡ ಪಾಪಿಯೇ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ತೀರಿತೆಂದನು ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಬಾಕಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬಿಟ್ಟನು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಸ್ವಂತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ನಂಬು ಪಾಪಿಯೇ ಯೇಸು ತೀರಿತೆಂದನು ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಾಡುತ್ತೀ ಭಾರ ಹೊರುತ್ತೀ ನಿನ್ನಿಂದೇನು ಆಗದು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಾ ಯೇಸು ತೀರಿತೆಂದನು ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಬಾಕಿ